નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9ના હિન્દીમાં આજે આપણે પાઠ 16 ભારતીય સંસ્કૃતિ મેં ગુરુ શિષ્ય સંબંધ આ પાઠની માહિતી મેળવશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠના લેખક છે આનંદશંકર માધવન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જાણો છો કે ભારતીય સંસ્કૃતિ જે છે એમાં ગુરુ અને શિષ્યનું જે સંબંધ છે એ ખૂબ પવિત્ર અને આપણે કહી શકાય કે એક અનોખો સંબંધ છે. પ્રાચીન ભારતમાં વિદ્યાલયને મંદિર સમાન માનવામાં આવતું હતું, તમને ખબર જ હશે. આ વસ્તુ આપણે જાણીએ છીએ દરેક લોકો. તો આ શું કામે મંદિર શું કામ? તો વિદ્યાલય એટલે મંદિર એટલા માટે કે શિક્ષણ આપવું એક આધ્યાત્મિક અનુષ્ઠાન સમાન હતું. આપણે કહી શકાય કે વિદ્યાથી બધું વિદ્યા છે એ પૈસો આપીને ખરીદી નથી શકાતી. પૈસાથી આપણે દરેક વસ્તુ ખરીદી શકીએ છીએ, પરંતુ આજનો સમય અલગ છે. માધવનજી છે એ આપણને પ્રાચીન ગુરુ શિષ્યની ગરિમા જે છે એને સ્પષ્ટ રીતે આપણને વર્તમાન શિક્ષા પ્રણાલીની જે પરોક્ષ રૂપે આપણને જે વ્યંગ્ય કર્યો છે એની વાત કરી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ ભારતીય સંસ્કૃતિ મેં ગુરુ શિષ્ય સંબંધ આના ઉપર હિન્દીમાં પ્રોજેક્ટ પણ કર્યો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ સરસ એવો આમાં પ્રોજેક્ટમાં પણ રજૂઆત કરી છે. તો ચલો આપણે આજે આનંદશંકર માધવનનું જે આ પાઠ છે એ ભણશું. સૌ પ્રથમ આપણે આનંદશંકર માધવનનો પરિચય મેળવીએ. श्री आनंदशंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ. डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंध के पक्षधर बन गए. महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा. जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया. जेल से छूटकर उन्होंने भारत भ्रमण में निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की. सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिव धाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की. अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं. मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर संपूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की मतलब उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में ही अपना सारा जो लेखन कार्य है वो पूर्ण किया. आपके विषय में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता बाहुल्य है. बिखरे हारे, अनलर शाका और हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं. आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है. अब हम माधवन जी का परिचय लिया हमने और हमने देखा कि भारत में जो प्राचीन संस्कृति है उसके द्वारा जो बात की है गुरु शिष्य संबंध की. तो गुरु शिष्य की एक उज्जवल परंपरा है और हम जानते हैं कि जो प्राचीन संस्कृति जो हमारे अगले समय में हमारे यहाँ पर क्या जो वर्तमान परिस्थिति है वो विपरीत है. बट जो आश्रम विद्या मंदिर होते थे उसके समान जहाँ पर विद्या प्राप्त करते थे जो आश्रम में, वहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं था. आज पश्चिम के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं, हम सब जानते हैं. प्रस्तुत लेख में लेखक ने भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया है. माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा जो थी उसकी गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर परोक्ष रूप में करार व्यंग्य डाला है. हमारे समाज में हम जानते हैं कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है. इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है. पहले विद्यालय मंदिर के समान ही माने जाते थे. शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, लेकिन वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम भी था.
उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। यहाँ पर हम जानते हैं कि आज की जो हमारी जो विद्या भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप देखें तो आज का पूर्णतः बदला हुआ नज़र आता है। आज की जो हमारी विद्यालय है उसमें किस तरह से हम विद्या प्राप्त करते हैं और किस तरह से हम यहाँ पर पैसे का जब नदियाँ बहाते हैं, इसे कहे कि तब हमको विद्या प्राप्त होती है। साइंस क्षेत्र में तो हम देखते ही हैं, लाखों में तो बोलबाला होती है उसकी। और अभी हम देखें कि हमारे जो यह पाठ है उसके आधार पर कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है, इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। એટલે કહેવાય કે આપણા સમાજમાં વ્યાવસાયિક સંસ્કૃતિની બોલબાલા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી બોલબાલા એટલે શું થાય કે પ્રચલન, એક પ્રકારની એની પ્રતિષ્ઠા કેવી હોય છે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની પ્રચલન પ્રકારની, એટલે કે ભારતીય વ્યવસાયિક સંસ્કૃતિની બોલબાલા છે। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है અને એના કારણે જ ગુરુ શિષ્ય સંબંધમાં પણ પરિવર્તન આવેલું છે। પહેલે વિદ્યાલય મંદિર કે સમાન માને જાતે थे। પહેલાના સમયમાં આપણે શું કહેતા હતા? મંદિર સમાન। વિદ્યાલય છે એ મંદિર, વિદ્યા મંદિરના જેમ પૂજવામાં આવતી। આપણે કહીએ વિદ્યા વિનયથી શોભે, વિનય હતો એ સમયમાં, નમ્રતા દરેક લોકોમાં એક બધાનું માપ હતું કે દરેક લોકો એને માનતા હતા। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। शिक्षा देना मतलब જ્યારે શિક્ષા આપવાનું એક આધ્યાત્મિક અનુષ્ઠાન, એક કહી શકાય કે એક અનુષ્ઠાન હતું અને દરેક લોકોને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ સમાન, પરમેશ્વર પ્રાપ્તિ કા એક માધ્યમ था। પરમેશ્વર જાણે મળ્યા હોય અને એમાં પરમેશ્વર પ્રાપ્ત કરવાનું એક માધ્યમ એટલે વિદ્યાલય, એવું કહેવામાં આવતું હતું। પૈસે દેખકર શિક્ષા ખરીદી નહીં જાતી थी। પૈસા આપીને શિક્ષા મેળવવામાં આવતી ન હતી। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का एक साधन बन गया है। આજે તમે લોકો દરેક લોકો જાણો છો કે આજે પરિસ્થિતિ સાવ બદલાઈ ગઈ છે અને કહી શકાય કે શિક્ષણ કાર્ય જે છે, શિક્ષણ મેળવવા માટે એ વિદ્યા મંદિર છે એને પેટ પાલને કા સાધન મતલબ પેટનો રોટલો પૂરું કરવા માટેનું એક સાધન બની ગયું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ એક વસ્તુ બધાએ સ્વીકારવી જ પડે। ખરેખર અત્યારનું પરિસ્થિતિ ખૂબ બદલાયેલી છે। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। કહે છે કે જેમાં આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિ કહેવું જોઈએ કે ભારતીય સંસ્કૃતિ છે એમાં આજે ભારતીય માનસિક ક્ષિતિ એટલે કે આપણે કહી શકાય કે પહેલાંના સમયમાં જે ભારતીય સંસ્કૃતિની ગુણગાથા અને આપણને સંસ્કાર જેમાંથી પ્રાપ્ત થતા હતા એ જ પ્રાચીન ભારતમાં વિદ્યાલયને મંદિર સમાન માનવામાં આવતું હતું। એ જ શિક્ષણ આપવું એક આધ્યાત્મિક અનુષ્ઠાન સમાન આપવામાં આવતું હતું। પરંતુ વિદ્યા પૈસા આપીને જે ખરીદી નહોતી શકાતી, પૈસા લઈને વેચી નહોતી શકાતી, એ જ શિક્ષણ આજે પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા માટેનું ત્યારે સમયનું એક માધ્યમ હતું। શિષ્ય પુત્ર કરતાં પણ વધારે પ્રિય હતા। પરંતુ આજની પરિસ્થિતિ સાવ બદલાયેલી છે। આજે યુરોપના પ્રભાવથી શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં વ્યાવસાયિક સંસ્કૃતિ આવી ગઈ છે અને શિક્ષક છે એ વેતન ભોગી થઈ ગયા છે અને શિષ્યોએ ફી આપીને પણ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી પડે છે। આજે શિક્ષણ કાર્ય પેટ ભરવાનું સાધન થઈ ગયું છે એવું કહી શકાય, બરાબર ને? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજની પરિસ્થિતિ સાવ વિપરીત છે એ આપણે દરેક લોકો જાણીએ છીએ। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है।
મેં તમને કીધું ને એમ કે આપણે કહી શકાય કે જે યુરોપથી શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં જે વ્યાવસાયિક સંસ્કૃતિ આવી ગઈ તે હવે ભારતમાં પણ આપણે આવી ગઈ છે. भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है. એટલે જેવી રીતે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનું આપણે અનુકરણ કરતા ગયા તેમ હવે ભારતીયો છે, ભારતીય લોકો, એમાં પણ ગુરુ શિષ્ય સંબંધમાં પણ साव परिवर्तन આવી ગયું છે. यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था. ત્યારે જે ગુરુ હતા ત્યારના સમયમાં એ વેતન ભોગી ન હતા અને બીજું કહેવામાં આવ્યું છે કે શિષ્યએ કોઈ એનો શુલ્ક અથવા તો પૈસા આપવા પડતા ન હતા. पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है. પૈસા આપી અને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટેની જે કાર્ય પદ્ધતિ છે એ ખરેખર વિદેશોમાં જ થાય છે અને ભારતના લોકોને પોતાની જે કંઈ મૂલ્યવાન ચીજોનું મૂલ્ય ત્યારે સમજાય છે જ્યારે વિદેશમાં તેમની કદર થાય છે. ભારતમાં વિવેકાનંદનું સ્વાગત થયું ત્યારે એની વાત આપણને આગળ કરી છે કે એ નિસંદેહ જ્યારે આપણા માટીની ઉપજ બીજા દેશમાં થાય છે ત્યારે જ આપણને આપણા મુલ્કની, આપણા શિક્ષણ કાર્યની, આપણી પદ્ધતિની, આપણા જે આશ્રમની પહેલાંના સમયમાં જે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટેનું આશ્રમ સ્થળ હતું એની પણ અત્યારે એ કહી શકાય કે ત્યારે જ આપણને એની કિંમત થાય છે જ્યારે વિદેશમાં એની ગણના થાય છે. શિક્ષણાલય એક પ્રકાર કે આશ્રમ અથવા મંદિર કે સમાન થે. જે શિક્ષણાલય એટલે કે વિદ્યાલય, જે શિક્ષણ મેળવી શકાય એવું આલય, અહીંયા આગળ સંધિ છે તો એ મંदिर समान मानता था. गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था. शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे. यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है. प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी. परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था. वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है. આપણે કહી શકીએ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે પહેલાંના સમયમાં ગુરુ અને શિષ્યને એક કહી શકાય કે નિઃશુલ્ક, જે ફીસની દીધા વગર જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત આપવામાં આવતું હતું, સાક્ષાત પરમેશ્વરનું એક આલય માનવામાં આવતું હતું, તે અત્યારના સમયમાં સાવ બદલી ગયું છે. જે નિજી સ્વાર્થ, પોતાના સ્વાર્થ માટેની જે વાત કરવામાં આવી છે તે ખરેખર આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. જ્યારે વિદેશમાં એમની કદર થાય, ભારતમાં જ્યારે વિવેકાનંદનું સ્વાગત થયું ત્યારે આપણને થયું, અમેરિકામાં તેઓ નામ કમાયા, નોબલ પુરસ્કાર મળ્યા, પછી બંગાળી લોકોએ ભારતમાં વિવેકાનંદને સ્થાન આપ્યું. એ આગળના પેરેગ્રાફમાં છે આપણે જોઈએ. प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने. अब हम जानते हैं कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है उसका नाम भारत में कुछ नहीं था. तिनकापूर्ण मतलब આપણે કહી શકાય કે તણખલા જેટલું પણ એમનું સ્થાન ન હતું, પરંતુ જ્યારે વિદેશમાં તેમની કદર થઈ, તેમના મૂલ્યવાન ચીજોનું આપણને ત્યારે જ મૂલ્ય સમજાય છે આપણા દેશનું કે જ્યારે એનું બીજા દેશમાં સ્વાગત કરવામાં આવે, એની મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે ત્યારે આપણને સમજાય છે. તો ભારતમાં વિવેકાનંદનું સ્વાગત ત્યારે થયું જ્યારે અમેરિકામાં તેઓ નામ કમાયા. तो અહીંયા આગળ પણ એ જ કહેવાનો મતલબ છે, रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़ यहाँ राग अलापते हुए अमादेर ठाकुर कठोर सपूत. मतलब यहाँ पर જ્યારે અહીંયા નોબલ પુરસ્કાર મળ્યા પછી જ બંગાળી લોકો રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરનું સન્માન કરવા લાગ્યા અને અમોદેર ઠાકુર, કઠોર સપૂત એવું આપણે પોતાના દેશની જાણે ભૂમિનો જે એક નાગરિક છે એને આપણે એક સ્વાગત કરવા માટે, એનું બહુમાન કરવા માટે થઈને ત્યારે દોડી જઈએ છીએ જ્યારે એ
વ્યક્તિના બહારના દેશના લોકો વખાણ કરે છે ત્યારે, અથવા એને સન્માનિત બહારની ભૂમિમાં થાય છે ત્યારે, બરાબર ને? તો અહીંયા કહેવાનો મતલબ છે કે આપણા દેશના આવા રત્નો હોય છે એને આપણે પણ સમજી શકતા નથી। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेश में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? કેવું એક આશ્ચર્ય સાથે વિચારે છે કે શું આપણા ભૂમિમાં, આપણી સંસ્કૃતિમાં, આપણા દેશમાં શું આવી એક અપૂર્વ ચીજે, અપૂર્વ એટલે જેને આપણે કહી શકાય, જેની ગણના એક કરી શકાય કે એવી વસ્તુઓ આપણા દેશમાં છે કે જે આપણને જ્યારે ખબર પડે છે, ભારતમાં, ઇંગ્લેન્ડમાં, જર્મનીમાં જેવું સ્વર્ગ જેવું લાગે છે। તમને એ નથી ખબર કે જર્મનીના વિદ્વાન જે મેક્સ મુલર છે, ભારત આવવા માટે જીવનભર પ્રાર્થના કરતા હતા। તો એ વસ્તુ અહીંયા આગળ ત્યારે આપણને લાગતું નથી। ભરતનાટ્યમ અને કથકલી જેવા નૃત્યો છે એ વિદેશમાં લોકપ્રિય થયા, પછી જ ભારતમાં પણ લોકપ્રિય થયા। આજે આપણે કહી શકાય આગળ છે કે જ્યારે આપણને ખબર નથી કે આપણા દેશનું નાટ્ય આટલું સરસ છે, આપણા દેશમાં, આપણી સંસ્કૃતિમાં કથકલીનું આટલું માન છે, શું કામ? જ્યારે વિદેશમાં એની ગણના થઈ। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना, स्वर्ग जाना जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाने, गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। અહીંયા આગળ આપણે કહી શકાય કે જે આજે ભારતમાં અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ અથવા જર્મની જેવું આપણને જોઈએ એટલે સ્વર્ગ લાગે, શું લાગે? અતિ ઉત્તમ લાગે, અદ્ભુત લાગે, પરંતુ તમને ખબર નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જર્મનીના વિદ્વાન મેક્સ મુલર છે એ ભારત આવવા માટે જીવનભર પ્રાર્થના કરતા હતા। તો આપણા દેશની, આપણી સંસ્કૃતિની જે આપણે અવગણના કરીએ છીએ તે બહારના લોકો, વિદેશી લોકો અથવા વિદેશમાં એનું માન સન્માન મળે છે, પ્રતિભા પ્રાપ્ત થાય છે, પછી જ આપણે એને સ્વીકારીએ છીએ। आगे एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। હવે અહીંયા બને છે શું? પત્રકારને ગામા પહેલવાનનો ઉત્તર અહીંયા મળે છે, જે સુપ્રસિદ્ધ પહેલવાન છે ગામા, મુંબઈ આવીને દુનિયાના બધા પહેલવાનોને પોતાની સાથે કુસ્તીમાં જીતવાનો પડકાર કરે છે। એને કહે છે, સાહેબ વિશ્વની કોઈ પણ પહેલવાન જે લડવા માટે જ હોય એ તૈયાર રહે, અને आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। એટલે કહે છે કે તમે વિશ્વના જે કંઈ જીતવા માટે પડકાર કર્યો કુસ્તીમાં, ત્યારે એક પત્રકારે ગામાને કહ્યું કે દુનિયાના પહેલવાનોને પડકાર આપતા પહેલાં તમે અમારા અમુક શિષ્ય સાથે મુકાબલો કરી અને જીતી બતાવો। ત્યારે ગાमा શું કહે છે? गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों ने हैरान कर जवाब कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। गामा છે એણે એ પત્રકારને ઉત્તર આપે છે, એની વાત ઉપર એ પણ ખૂબ આંખો ફાડીને જોવે છે। તો શું કહે છે? बाद में धीरे धीरे से कहे, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ। શું કહે છે? ભાઈ સાહબ હું હિન્દુસ્તાની છું, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। શું કહે છે કે અમારું એક પોતાનું, નિજી એટલે પોતાનું, જેની તમે વાત કરી રહ્યા છો એ મારો પુત્ર પ્રિય શિષ્ય છે, તે મને મારા પુત્ર કરતાં પણ प्रिय છે। शायद इससे आप परिचित नहीं है, जिस लड़के का नाम आपने लिया
वह मेरे पड़ोसी मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है. ગામાં શું કહે છે કે તમે જેની વાત કરો છો એ જે મારો પ્રિય શિષ્ય છે તે મને મારા પુત્ર કરતાં પણ પ્રિય છે, મારા પસીનાનું એ પરિણામ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને અહીંયા આગળ ખરેખર ગૌરવ થાય કે જો હું લડું કે તે લડે, બંને બરાબર જ થશે એવી વાત કરતાં આગળ કહે છે. આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સુધી આપણે આ ચેપ્ટરનું પૂર્ણ નથી કરતા, પણ અહીંયા આગળ હું મારું જે આ સેશન છે એ પૂર્ણ કરું છું, કારણ કે આપણે હવે પછીનો જે નેક્સ્ટ સેશનમાં આના આગળનું જે કંઈ પાઠ બાકી છે એ સમજશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.